electrochemistry means what? It is a branch of science that deals with the interconversion of chemical energy into electrical energy. Ilena electrochemistry andre there is the interconversion of what? You are going to convert the chemical energy to electrical energy. That is called as electrochemistry. It is a branch of science which deals with the interconversion of chemical energy to electrical energy. You are going to convert the chemical energy to electrical energy is called as what? Electrochemistry. Next, we'll study about the conductance. What is conductance? They'll ask 1 mark questions. What is conductance? It is denoted by capital C. It is indicated by the letter capital C, conductance. Conductance ಅಂದ್ರೆ reciprocal of resistance ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ conductance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸಾಕು. Reciprocal of resistance. Reciprocal of resistance is called as what? Conductance. That is SI unit. SI unit for this conductance is per ohm. Per ohm ಅನ್ನೋದೊಂದು that is the SI unit, or you can write Simon ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ S. ಇದಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಯೂನಿಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ. ಪರ್ ಓಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ ಓಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಓಮ್ or Simon is the SI unit for conductance. So conductance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Conductance ಅಂದ್ರೆ reciprocal of resistance is called as a conductance. Next is specific conductance. Specific conductance andre it is defined as the conductance of all the ions, ella ions present in 1 meter cube of an electrolyte. So how many ions are present in 1 meter is called as what? That is specific conductance. We call it as a specific conductance. So here the specific conductance means it is defined as the conductance. It is defined as the conductance. It is defined as the conductance of all the ions that is present in 1 meter cube of an electrolyte. So all the ions. Specific conductance means it is the conductance of all the ions present in 1 meter cube of an electrolyte. It is called as what? Electrolyte solution. It's called as specific conductance. So specific conductance and the conductance of all ions present in 1 meter cube of an electrolyte solution is called as a specific conductance. The SI unit of this specific conductance is per ohm per meter athva or Simon per meter. Among these two you can write any SI unit. Per ohm per meter adru baribodu ಅಥವಾ Simon per meter ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is for the specific conductance. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ conductance with dilution. So what happens? Variation of specific conductance with dilution. ಈಗ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್
decreases. So the specific conductance decrease as the solution is diluted. As the solution is diluted. Now within a solution dilute ಮಾಡಿದಾಗ specific conductance decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? Because of decrease in the concentration of ions. Concentration of ions decrease ಆಗೋದ್ರಿಂದ specific conductance ಕೂಡ decrease ಆಗುತ್ತೆ. This is about the variation of specific conductance with dilution. Next is equivalent conductance. Equivalent conductance, that is, will indicate by lambda C. Equivalent conductance is given by lambda base C. We call it as a equivalent conductance. Equivalent conductance andre ಇಲ್ಲಿ conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte. 1 gram equivalent of electrolyte present in the solution na ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ equivalent conductance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So conductance, the conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte present in the solution. So here I am taking this conductance of all the ions. The conductance is produced by the ions by 1 gram equivalent of an electrolyte that is present in a solution. We call it as a equivalent conductance anta helತೀವಿ. Equivalent conductance anta ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ conductance of ions ಎಲ್ಲಿ produce ಆಗುತ್ತೆ by 1 gram equivalent of electrolyte ಅಲ್ಲಿ present ಇರೋದನ್ನ ನಾನು equivalent conductance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ equivalent conductance, that is lambda C is equal to 10 raised to minus 3 into K by C ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀನಿ. equivalent conductance ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ. That is lambda C is equal to 10 raised to minus 3 into K by C, where lambda C ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is called as equivalent conductance. lambda C ಅಂದ್ರೆ equivalent conductance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. K ಅಂದ್ರೆ capital K ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We call it as a kappa. That is, it is nothing but specific conductance. Specific conductance. Specific conductance na K anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is Simon per meter unit. In Simon per meter na ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ specific conductance. ಅದೇ ರೀತಿ C ಅಂದ್ರೆ capital C is nothing but a concentration in number of equivalent per dm cube. Concentration in number of equivalent per dm cube is, concentration is nothing but capital C. Okay, we call the concentration, we keep this concentration as capital C. That is equivalent per dm cube is nothing but capital C. SI unit for this equivalent conductance, SI unit is Simon meter square per equivalent. It is the SI unit for equivalent conductance. Simon meter square per equivalent is the SI unit for equivalent conductance. So equivalent conductance andre ಏನು? The conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte present in the solution. We represent that lambda C is equal to 10 raised to minus 3 into K by C is the formula that is used to calculate the equivalent conductance, where K is the kappa and lambda C is the that is equivalent conductance. C is the concentration per equivalent per dm cube. So SI unit for this equivalent conductance is Simon meter square per equivalent. Next, what happens if the equivalent conductance is diluted? Variation of equivalent conductance with dilution.
ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ increases as the solution is diluted. So variation of equivalent conductance with dilution bandaga equivalent conductance enagutte increase agutte as the solution is diluted. So now solution na dilute ಮಾಡಿದಾಗ equivalent conductance increase ಆಗುತ್ತೆ and it also reaches to maximum at infinite dilution. Infinite dilution ಆದಾಗ maximum dilution ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು, dilution ಆದಾಗ as dilution increases, dilute ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ions, more number of ions ಗಳನ್ನ electrolyte ionize ಆಗುತ್ತೆ to give more number of ions. Therefore what happens, equivalent conductance increases as the solution is diluted. So ಇದು equivalent conductance ಆಯ್ತು. Specific conductance ಏನಾಗುತ್ತೆ, decrease ಆಗುತ್ತೆ. Equivalent conductance increase ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next coming for molar conductance. Molar conductance, that is given by lambda to the base small m. Molar conductance, the conductance due to all the ions produced by 1 gram mole of an electrolyte present in the solution is called molar conductance. So molar conductance andrenu, conductance due to all the ions produced, ella ions produced, conductance due to all the ions produced by 1 gram mole of an electrolyte. 1 gram mole of an electrolyte present in the solution. We call it as a molar conductance. Molar conductance is nothing but the conductance that is due to all the ions produced. The ions that is produced by 1 gram mole of an electrolyte. 1 gram mole of an electrolyte present in the solution is called as molar conductance, and it is given by lambda m is equal to 10 to the power of minus 3 into k by c. Same thing. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪರ್ ಡಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡಿ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ in number moles per dm cube is nothing but capital C for this molar conductance. And the SI unit for this molar conductance is Simon meter square per mole. Simon meter square per mole is the SI unit for this molar conductance. Molar conductance to SI unit to Simon meter square per mole. Next we'll go for the variation of molar conductance with dilution. So ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ molar conductance ನ dilute ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, variation of molar conductance with dilution. So molar conductance ಏನಾಗುತ್ತೆ, even the molar conductance increases as the dilution increases and it reaches the maximum at infinite dilution. ಏನಕ್ಕೆ, on dilution more of the electrolyte ionize ಆಗುತ್ತೆ to give more number of ions. Same like the molar conductance,
here this same like the what I explained about the equivalent conductance. Even in this molar conductance also, what happens, the molar conductance increases. Molar conductance increases as the dilution increases. Dilution increase ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ molar conductance ಕೂಡ increase ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯೋನೈಸ್ ಆದಾಗ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. So therefore, what happens to molar conductance? The molar conductance increases with dilution. Next is conductivity cell. Conductivity cell. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. It is fitted with 2 platinum electrodes. 2 platinum electrodes ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. Position of the electrodes is fixed. Position is fixed. The position of this electrode is fixed. The electrodes are made up of platinum foil. ಈ electrode ಗಳು platinum foil ಇಂದ ಮಾಡಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. It is made up of platinum foil. Made of platinum foil. Coated with platinum black on one side. Platinum foils ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. one side ನ platinum black ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. one side is coated with platinum black. one side ನ platinum black ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. The other side of the foil is fused on glass foils ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ that is glass tube na mercury ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Glass tubes are made up of mercury. I'll show you how the conductivity cell will look like. So the conductivity cell is like this. There are 2 electrodes. Electrodes ke illi glass irutte. There is a glass. It is made up of a glass here. This glass is nothing but it is made up of mercury anta helide. Ee glass galu mercury inda ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Again this glass are attached to the platinum foils. 2 platinum foils ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ 2 platinum foils ಗೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The platinum foils is attached to this glass which is made up of the glass tube which is made up of mercury's place. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Glass tube in which mercury is placed, and for external contact copper wire is used as shown. Illi copper wire na use ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So illi wire, cell wires ಗಳನ್ನ use ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. We are going to use the wires here. Cell wire. It is attached to the wire here. For external contact copper wire is used as shown in the figure. So ಈಗ the larger surface of electrode improves the sharpness of the minimum sound in the headphone. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ sharpness of the minimum sound in the headphone. ನೀವೀಗ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ನ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸೌಂಡು, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ನನ್ ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್. ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು 6th ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಿದು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 2 ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫಾಯಿಲ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬ್ಲಾಕ್. ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಲಾರ್ಜ್ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ಫೋನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್. ಆ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ it is the ratio of distance between the two electrodes. It is the ratio. Cell constant andre it is the ratio andre divide by barutte alva aa tara. It is the ratio of distance between the electrodes, that is two electrodes, between the two electrodes. Distance between the electrodes and area of the electrode is called as a cell constant. Idana cell constant anta karitide. Aita? It is the ratio of the distance between the two electrons and the area of cross section of the electrodes present in the conductivity cell is called as a cell constant. So ಈ cell constant ನ ಈ ರೀತಿನೂ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. cell constant x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾನ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ distance between the two electrodes. Ratio of distance between the two electrodes and area of cross sections of the electrodes present in the conductivity cell. Adana cell constant anta heltivi. X is equal to distance na L anta, area na E anta tagondre L by A. Unit for the cell constant is per meter. Per meter is the unit for the cell constant. ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is equal to specific conductance.
specific conductance of 0.1 normal KCl into resistance ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ, ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ k ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ r, x is equal to k into r. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. x is equal to k into r. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ, ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ, ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is equal to specific conductance of 0.1 normal KCl divided by conductance of 0.1 normal KCl. So specific conductance conductance ಎರಡೂನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ x is equal to k by c. That is specific conductance is k, conductance is c. Conductance of 0.1 normal KCl. So like this also I can represent here. Where c andre ಏನು, c is nothing but where c is equal to 1 by r. R and 1 by r, that is specific conductance of 0.1 normal KCl at 25 degrees Celsius. So adra value ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ Simon per meter ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. It will be equal to 0.0128 Simon per meter. The value will be 0.0128 Simon per meter for this conductance of 0.1 normal KCl. At 25 degrees Celsius ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. That is 0.0128 Simon per meter ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರೋಣ. Determination of equivalent conductance of a strong electrolyte using Wheatstone meter bridge experiments ಬರೋಣ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. That is determination of equivalent conductance of a strong electrolyte using Wheatstone meter bridge. ಇದು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, PCM ಓದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಇದ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಬೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ, ಹೋಮ್ಸ್ ಲಾ ನ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ it obeys I is equal to V by R, Ohm's law. Ohm's law can be applied to find the conductance of the electrolyte, and therefore specific conductance and equivalent conductance can be determined. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ. Ohm's law ನಾನು I can apply this Ohm's law can be applied to find the conductance of the electrolyte. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ದಿಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಟು ಫೈಂಡ್ conductance of electrolytes. To find the conductance of electrolytes ನಾನು Ohm's law ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಬೋತ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Therefore, I can determine both this specific as well as equivalent conductance using this experiment. In this experiment principle idu aita.
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ is also determined. Okay, this is the main principle of this experiment. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬರೋಣ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಈ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. Meter bridge diagram. This is the resistance box. And here there is a conductivity cell. Conductivity cell na illi place ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೈರ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಹೆಡ್ ಫೋನ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಫೋನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೆಡ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಹೆಡ್ ಫೋನ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these two are connected to primary and secondary in the batteries. Primary ಮತ್ತೆ secondary ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ. This is the primary. This is the secondary. So ಇದು secondary connect ಆಗಿರುತ್ತೆ S. ಇದು this is connected to primary. ಇಲ್ಲಿಗೆ primary battery ಇರುತ್ತೆ. ಇದು meter bridge connection is made as shown in the circuit diagram. ಈ circuit diagram ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ನೋ ಆ ತರ meter bridge experiment ನ connections ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ರಿನ್ಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೆಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್, ಈ ಸೆಲ್ ನ ತೆಗಿತೀನಿ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಶ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
I'll add 0.1 normal. So first what I'll do, first wash conductivity cell. Conductivity cell na ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? I'll use distilled water. Wash using distilled water. Distilled water na use ಮಾಡಿ several times ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಶ್ ಇಟ್ 1-2 times ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ and then with 0.1 solution, ಈ distilled water ವಾಶ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಬೀಕರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್. Place the conductivity cell inside the beaker. ಇದನ್ನ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರಾಡ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಈ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಆ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಸೂಟಬಲ್ ಇರುವಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ resistance is unplugged from resistance box. Resistance box ಇಂದ resistance ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am going to remove the resistance is unplugged from the resistance box. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೆ ತಾನೆ, ಇಯರ್ ಫೋನ್ಗೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 40 and 60. ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿನ್ಗೆ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನ್ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40 ಇಂದ 60ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ 40 and 60 ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10 ohm. 10 ohms ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ, ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 10 ohm ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ 40 to 60 ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ತು, ನಂಗೆ ಒಂದು 50 ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50ಗೋ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 16-70ಗೆ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, 10 ohms ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ohms ಆವರೇಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is equal to average resistance of 0.1 normal KCl into specific conductivity of
0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವರೇಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮುಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿತೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ equivalent conductance of the electrolyte by 0.1 normal NaCl ತಗೋತಾ ಇದೆಯಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು KCl ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ NaCl ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ to determine the conductivity of a cell inside ಇಲ್ಲಿ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ NaCl ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ನೋ ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ವಾಶ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ತಗೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಇಮರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಮರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬೀಕರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಿರ್ಗಾ ಸೂಟೇಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಿರ್ಬೇಕು, 40 to 60 ಬರ್ಬೇಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೂಟೇಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ 40 to 60 ಬರ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ 10 ohms ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ that is K is equal to cell constant divided by average resistance of 0.1 normal NaCl. That is, you will keep this in unit. Simon per meter is the unit for this specific resistance K. Next to equivalent conductance na calculate. First specific resistance na calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ equivalent conductance na calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. equivalent conductance, that is lambda C is equal to K into 10⁻³ by C. ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಅಂತ. K into 10⁻³ by C. ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ, that is Simon per meter per equivalent. It is the unit for equivalent conductance. ಸೊ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀತೀರಾ. ನೀವೇನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಇದೇ ತರ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್. ಎಲ್ಲ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್
ಫಸ್ಟ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಆ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, 40 ಇಂದ 60 ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಸ್ ನ ನೀವು 10 ಹೋಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸೌಂಡ್ ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, ಆವರೇಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ಇಂಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ 1 ನಾರ್ಮಲ್ KCl ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ನ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನೆ. ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ NaCl ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ NaCl ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 10 ಹೋಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸೀಸ್ಗಳು K ಇಂಟು 10⁻³ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0.1 ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟುಡೇ.